你敢相信吗？立陶宛有一处十字架山，成为了世界上十字架摆放最多的墓地。立陶宛人也相信鬼神，他们设立的世界上唯一一个魔鬼博物馆。几百年里，立陶宛人经历生死，但是他们的故事都记录在那一个个幽暗的地牢里。那么，立陶宛真的有那么多神秘的故事吗？那么，带着好奇，我们就继续走进立陶宛探秘吧。终于找到了，就是这家酒店，前面应该是那种超市或者赌场。这是他的这个床。现在呢，我来这个立陶宛的超市来买点东西啊。首先，他们这个狗狗是可以进超市的。这种茶是2欧啊，这种3欧，你看都空了。哦，台湾省造的。这种小饼干1欧啊。反正是有欧元的地方，东西都是贵的。依云这种最大瓶子，他们这些国家会显得会就便宜一些。这种橙汁2到3欧，这个味道还是里面最好喝的。这种小泡面可能是最对付胃口的了。5欧元的香肠。Indian? Yeah, Indian. Oh, good. You come here work? Truck driver. Driver? Yes. Oh, yes. All Europe. Europe, oh, driver. Uber? Yeah, this is the rest. Oh, Our yes. company is here, Lithuania. We are working all around Europe. Come here, make money is easy? Easy. Not easy. No, very no hard easy. work. Very hard work, but more than India is very good situation in Europe. Oh, yes. Hello. Why don't you take a umbrella when it rain? We don't take them because it's probably safe. 啊，跟人合张影。Oh, thank you so much. Bye bye. 还是挺特殊的，对他们来说。 I don't pay for you save one ticket. The program for today is closed. Next bus. Next time is Yes. 现在雷探长呢来到了他们这个商场啊，都是比较高级的。这边呢，商场我发现有个特点啊，就是一些比较高级的柜台都是一些立陶宛的美女在这边工作，啊，都是一些卖一些食品的一些都是老太太、阿姨什么的。hand 啊 ，only in the hand. Okay, this one how much? But it have a fish or face or Face? Ah. We have something like this, but just Oh, it's a soup. yes. A soup. Yes. How much? 5 years. It's well made. It's Lithuania. Yes. Okay, give me one. Which one? Which one? Look. 哇，他好敬业啊！他一定要给我找出最适合我的。Okay. Give which one is best? It's good. What do you think? If you have sensitive skin. Oh, no problem. Is all right. 这国家是个电子烟大国，所以说这边国家的电子烟是特别多的。Which one is the best? You think? I think this one or this one. Okay, give me one. You want sweet or no? Oh, big. Sweet. Sweet. Okay. 他问你是要甜的，因为这个里面有很多甜的口味。他们欧洲跟我们相反哦，他们觉得这个亚洲人穿着衣服啊，这个衣服就感觉到很有异域风情啊，很高级。是的。哇，这些家长都带着孩子进动物园吗？啊，有。就是商场里面的动物园，然后呢这边兔子展，这一圈儿啊，这个女孩 ，What's this？ Like both for the most beautiful. This is a Zoom. Oh, okay. Maybe buy this. Yeah, you can, but you have to find people who have like a card Oh. and ask them. Okay. Thank you. 就连这个喝水的都是兔子图案啊。哎呀，这小兔子，这个太可爱了。哇，这兔子长得怎么那么像那个北欧风啊？他们居然还有这种发型。Money. But you hungry or you need burger?
don't know. Maybe I go coffee. I'm no money, but 啊，不是 You hungry? Yeah. OK, come on， 直接说他饿了，那我请他吃一个 burger 吧。OK。哎呦呦呦，经常会看到路上说自己饿的人啊，你说，那咱就给他买一个吧。但是我觉得这些人也都会有不良的那种东西。Where from? You Lithuanian people? Lithuania? 真的假的？我这国家不是很富吗？一个都嚷自己饿。Look me mangoes. You which you Mangoes. Mager 啊，Mager。 Mangoes. 其实，在一些东欧的一些地方，就是天冷的时候，零下有20度什么的，很多人都冻死了。它的 OK， 他们这些就该溜 OK，Thank OK，Bye，拜拜。I'm very hungry. Very hungry. Very hungry。有一天我没想到跟这个西伯利亚壮熊来学习英语，一起来练英语。你看人家英语学得多好呀。Where is shop? Yeah, here is the shop. Go on 我想给他钱，实在是兜里没摸出钱来啊。 There's a big bar. 哎呀 ，This hamburger? Hamburger? Dreamy. Dreamy It's called dreamy. 啊 Dreamy 啊 Super. Super 啊 Super 哦 OK， 你就不能去个什么餐厅吗？还进超市了。这位西伯利亚壮熊兄 Every day. 啊 ，Every day. 10 times. Oh yeah, really? Yes. And alcohol, beer, alcohol. Oh really? It's good. It's not good. I have not so much money to come for Oh, alcohol. Really? 哇，他买了个多。OK。Where is the card? Use card. OK。 There is. 买这么多呀，你这个。OK。哦，sorry。来。 Ah, where? Oh, that's my home. 哎呀 I eat here ，Eat here， every day. 就是喝汤。我们来看看这个，我看这些人喝汤。 Do you want? No, you first. I'm second. No. 天呐，我是这样的，我刚一进超市，我举了个相机，然后呢，立刻被保安拦住，说我这个在乱拍啥。后来我说我只给他买个东西走，然后呢，这个保安看我在给他买东西，保安就告诉我说这个人呀很有钱的，身上有100万呢，都不止。然后是100万，然后这保安就给我讲，他其实是个很有钱的人，天天在这骗吃骗喝。我觉得其实啊，主要是在这个身在异乡啊，其实我自己也是没人请我吃饭，就我觉得我请他吃个饭，我好像感觉就像有人请我吃饭一样。那行吧，你看，因为现在天很冷，我发现很多人是会冻死的，无论他有没有钱，他也让我吃饭。I'm boss from China. You know China? You don't know. You have a wife? No. No. I am Putin and Arabia. Oh, yes. 再给你5欧吧，5欧元吧。 You are first like me. OK. Thank you. OK. Bye. Bye. Bye, boss. Bye. 哎呀，看到这一幕也很伤感啊！你看这边是一个单身汉，左边呢是那个一个温馨的家庭啊。马上就是圣诞节了，你会有多少单身汉一个人过，一个人在这边找 boss 啊？实际上呢，很多人都说啊，你为什么老拍到这个国家不好的？没有呀，我就是普通旅行者，我只能在这个中层、底层这个地方游荡，所以说你就能看到这么多这些人，这是很正常的。现在雷探长呢来到了这个位于立陶宛的他以前的这个科克博博物馆啊。科克博呢，他就是以前这个苏联安全委员会啊，是苏联国家安全委员会。他从以前这个美国的中央情报局，还有英国的军情六处，以及这个以色列的摩萨德呢，并称为世界4大情报组织。他呢以这个实力和高明著称。现在我就过来看一看。Hello, one person.
现在呢，就跟雷汉长呢，我们一起来探秘一下这个恐怖的科克勃监狱啊。这个科克勃监狱呢，是1940年那个时候呢，苏联呢把这个立陶宛呢纳入其中的时候，开始建立的一个地下的审讯机构。哇，这就是进入到这个监狱的第一道监狱的小门。这门里面只能站一个人，就这么一直站着，或者稍微坐一坐。是他们当地的审讯人员呢，专门审查一些新来的囚犯，把他们资料都放在这个地方，放在这保险柜里。这个监狱可不简单哦，一直呢是被这个立陶宛人呢认为是一个魔窟，或者说是一个，他们认为这个监狱是灵魂出没的一个地方，一个闹鬼的监狱，因为这地方处死过很多人，所以他们很害怕这个地方，惨绝人寰。他们当时的马桶就这么放着，哇，里面好脏啊！这个牢房里面的这个袋子里面装的都是被销毁的文件。这个房间是干什么的？就是他们不愿意提供情报的人呢，就完全关到这个四周连窗户都没有这个地方，这窗户都封住了，周围只有这个水泥墙。在这地方呢，冬天呢没有暖气，你看周围没有暖气，每天呢只能吃300克的面包，也不给提供太多的水，就让他就觉得饿着，一直等到他逼供把话说出来。这个审讯室呢，就是把人逼疯之后呢，穿上这种精神病才穿的这种衣服，他呢是把手和脚都捆住，自己倒着这样系在身后，然后这边的这个地面呢，墙壁都是软的，让这些人不会自杀这边是个洗澡堂看上面有2个水龙头。在这个2战以前呢，这个地方呢，每个月呢囚犯可以洗1次澡。后来2战以后呢，这个地方呢也可以洗澡，但是都是把人赶到这边一起来洗，所以这是一个洗澡的地方。我来说这是个什么监狱这个监狱呢跟其他监狱不太一样的是呢，它是一个水牢，周围都是冰冷的这个水，然后呢中间呢是个圆盘，然后呢这些囚犯呢他就要必须像走钢丝一样站在这个圆盘上，如果他打瞌睡或者累了呢，他就会掉到水里面脚并且冻死。冬天外面的这个温度大概有这个零下20度、10度都是有的，所以这么冷的水，专门就是处理在冬天在逼供的时候呢，这些人的一些刑罚。哇，这边是4个人的房间，里面都是供应比较少的这个食物，这些食物呢，每个人就200克面包，水也特别少，但是主要是马桶就一个桶，还真是只是一个桶。马桶这边有3个马桶，人在这边上个厕所什么的。监狱他们就不太管这个人的这个性别比如说你看，厕所是公用，男女一起用，然后那边的那个洗澡的这个洗澡堂也是男女一起用，所以这边也都是男女混在一起的。科克勃监狱呢，被称为这个立陶宛非常著名的一个灵魂监狱、死亡监狱。我在这还能听到一些幻听，似乎能听到些那个牢房的门在吱吱扭扭的响。你看，就是感觉是什么原因我不知道。香港人。对。你好呀，我是大陆过来的。你好。我是在英国工作，只是过来旅游一下。你们好厉害啊！英国在英国玩的好吗？英国给你什么感觉啊？好吧，睡很多。睡很多，我觉得英国的印度人越来越多了，巴基斯坦。是南部确实。南部是多还好，就是你以后在那定居吗？就在英国生活了？还在想。我想在欧洲。想在欧洲但是英国脱欧之后就好像没有那么。其实想赚钱到大陆也可以就是大陆我觉得机会也挺多的。对，我还有朋友在上海。上海我现在所想所做的就是完全是从人性这个角度出发。我觉得你应该是到一定年纪之后，有很多人想明白了。不，我从小幼儿园到小学。但是以前小的时候人的机会还是少钱呀，还有国门呀，
厂子还没有那么大呀。就是我觉得现在，我就这样跟你讲，我从娘胎里出来，我认为人就要按照人性这个角度出发，违背人性的事情坚决不干。咱说那个小孩，上学早恋，它就是一个人性的东西，你为什么要拒绝它呢？但是装到了今天，我不想再装了，所以说我这次出来就是说，就想找个那个女朋友，找个对，找这边这很多的嘛，这不是？哎呀，觉得就是说什么3条腿的蛤蟆找不到，2条腿的人满大街都是，但是能找一个跟你走完下半生的很难，别找3条腿蛤蟆。你想找多少岁的？外面你想找20岁的还是找30岁的？30岁的。那到处都是，那他肯定要看看你的工作呀。现在雷探长呢来到了这个6号要塞，这个要塞呢现在停放了很多这个苏联时候的一些坦克呀、飞机呀、装甲车呀之类的，就是在这个6号要塞里面停着。You should call in advance. Oh yes, yes. Today at 3. There are on the number on the door. Door. 这是一个这是一个大炮，向外能够看，救护车在这儿。I can inside? No. No. Okay. This one, yeah. OK， 这边可以躺一些人啊，上面可以睡3个，上面还是最正前方还是那种以前老式的手刹的。Yes。这边是好像是那种，像是看牙呀什么，这也是那种医院的。But this where is made? It's bakery, mobile bakery. It's for baking bread, for making the flour for the bread. Yeah. So 6 fortress. Yeah. But different another fortress? Yeah, it's a whole system of forts. Yeah, that's why a couple of the forts are still unusable till this day, and this one is still usable. It was made into the, as you can see, military vehicles exposition. Yes. 这车看着好像挺矮的，但是里面可以坐很多人，人们可以在这坐着。而且里面看上去还能坐很多，还这么久，里面还有一股子那些机油味儿、汽油味儿。它估计要开灯，哇，这边有好多这样的车，好神秘啊，感觉就像一个军事仓库，他像把那个军事仓库给我打开了一样。哇，这是这种救护车，我就说这个过道以前是干什么用的？原来这边就是专门停各种车的。我发现这边所有地堡中间都有一个大过道，这过道就是停车用的。Originally, it was produced in 1970, and in the Lithuanian Armed Forces, it was used in early 1990s and early 2000s. 奔驰的这个车子看着去很老，就是德国制造的。这个大卡车，这个打雷达，它会让我想起这个切尔诺贝利。Lithuania young people learning Balsky, Russian language. Yeah. Yes, Balsky. A little bit. I Little, can read it, but not fluently. But yeah, I got the Russian language basics. A lot of younger people chooses either the German, French, Spanish languages, and it's quite getting popular to learn Chinese right now. It's getting more popular and popular. Yes. So yeah. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. Okay. Good luck. Good. Thank you. Goodbye. 雷探长很幸运啊，因为呢，我呢来到这个地方呢，因为现在呢有这个俄乌局势等等很多地缘很复杂的原因呢，导致这个区域呢现在呢属于已经不是怎么特别开放啊，也是就是羞羞答答的那么一个样子。
所以说我能来到这儿呢，也是完全是很幸运。我呢开始在这个地图上看到，好像有这个 Hi，Thank you，Thank you。本来我是查那个第6要塞，后来呢在地图上一看，哎，这第6要塞为什么上面有好多这个飞机、坦克什么的？我就试着过来，想来看看怎么回事儿。结果一看啊，这地方还进不了，但没想到他们居然还让我进了，还给我当了个导游，每个都给我看了看。这不开小灶吗？太值了，赚了。唉，哇，现在来到这个博物馆了。Open. It's one hour. Last 1 hour. 30 minutes. 30 minutes 啊。这里面还挺阴森的。哎呦，现在进来了。第一个魔鬼呢是萨莫吉提亚魔鬼啊，这个魔鬼呢是立陶宛的一种魔鬼，他是长胡子、尖犄角，专门呢插人的心。这位呢就是安塔纳提斯，他是立陶宛的教育家，他收藏了一些鬼的这么一些雕像。这个天使为什么在屠杀一只魔鬼呢？因为呢，根据传说呢，魔鬼呢是反抗上帝的，反抗上帝的至高无上。所以说呢，这个大天使呢要代表那个上帝，把这个魔鬼打入地狱。据这个欧洲传说呢，其实在基督教诞生以前呢，魔鬼呢反而是天上的3个神之一，他们呢照顾着大地上的国王因为国王也需要照顾，同时呢，他们呢也执行着法官的一些义务。其实，在这个欧洲神话传说中呢，这个魔鬼呢，往往都是牛变的。所以说，这些魔鬼呢，它有很多的这个羊群呀、牛群。这一家魔鬼还驮着一个老人，那边还背着一个小孩儿。这什么意思呢？就是说，在欧洲的传说中呢，魔鬼呢，它不但拥有牛群，以牛群的数量作为它的财富之一。另外呢，他们这些魔鬼呢，也会攀比拥有灵魂的数量，来作为自己的财富。他们经常用金钱来诱骗人类。让人类呢最终呢交出自己的灵魂当然要跟他做交换了。所以呢，这些呢就是他们跟人类做完交换之后呢，他们把人类的灵魂呢背在回家的路上。哇，坐车坐完了，终于到了。雷长一个人来到这个十字架山了。你看那边全都是这个十字架。那这些十字架是有什么作用呢？来了之后呢，我会给大家讲一下。现在雷探长呢，就是在这个十字架山。这个十字架山呢，它是怎么来的呢？早期呢，我估计应该是就一个十字架，而且底下呢都是掩体，因为它是个大土山，它其实里面是有枪式的。那么呢，后来在1831年到1863年呢，立陶宛人呢进行了这个反俄的抗击。后来呢，这2次其实都失败了。失败之后呢，这些牺牲者的他们这些遗体呢也找不到了。后来呢，他们的家属们呢就制作了非常精美的十字架，就把这十字架呢就放到了这个掩体上，就这个山坡上。所以现在密密麻麻的形成了一个就像是一个艺术品一样这么一个大山坡，是世界上呢十字架堆放最多的一个地方。这个十字架还是挺老的，估计有100年了吧，上面挂了好多玫瑰金的念珠这是他们念经时候用的一种珠子，其实也是相当于在这个超度他们。在这个1918年第1次世界大战结束之后呢，东欧呢政局呢土崩瓦解，后来这个十字架山呢就成为了立陶宛人追求和平以及悼念亲人的一个地方了。哇，真的可谓是十字架太多了其实走在这个地方还是有点这个瘆得慌因为呢，它虽然说这边不是埋死人的，但是这边呢蕴藏了很多人的故事。每一个十字架就是一个主人的故事，他有自己的故事。其实有好多我看了一下，从年份上有很多是苏联时期的，里面放着那种音乐它自动在念经。前面这个小伙特别有那个80年代青年的感觉。Hi, excuse me, why is your long hair? Why my hair is long? Yes. No, because I like. You like? Yeah. You know here why a lot of this cross? I think that it was. I'm not from here, but I think that it was because in the Second World War, after the Second World War, the Soviets don't like the religion thing about the Christianity, and the local people are like making the resistance here, putting the cross, and Soviet Union like take away every cross like 3 times, but the people keep putting here the cross like a form of resistance, you know.
I think that's why. 雷探长刚才不是遇到鬼了吧？为什么？因为我总觉得那个小伙头发长发，这两个是人是鬼？哦，好像是人。雷探长刚才不会遇到那个鬼了吧？因为我刚才为啥想采访那个小伙啊？其实问的问题都不重要，就是我觉得他特别像那个录像上80年代的那种，就苏联时期的那种小伙，那种精神小伙，留着胡子还留着那种长头发，就像那个过去的那个80年代特别流行那种感觉啊，穿的喇叭裤呀、衬衫，留着长头发，扛着录音机那种男孩。所以我刚才过去跟他搭讪是这个意思，我就觉得不会是遇到鬼了吧，见鬼了吧？你们看像不像？不过说话还是有这个热气儿的啊。哎呀，其实正常的十字架呢，它是有这个正面的意义的，但是呢，这种倒十字架呢，它呢带有一种歪曲和一种反对，是一种亵渎。所以说呢，在很多恐怖片里面呢，我们就看到这个十字架会突然间倒过来。就是这么来的。哇，这个山上，现在看起来啊，它一层一层的像蛋糕一样这样绕下来。如果想了解整个十字架山，就要绕着它好好的绕一圈才行啊。哇！但是越到夜里面啊，越能听到十字架山好像传来那种特殊的叫声。其实这边每传出一点叫声，我心里面就后背发凉，是有一点。现在天也很冷，才那个5、6度啊，5、6度这个温度，还下着小雨。天哪，我打 Uber 居然打不上，因为太黑了。我现在只能走2个小时走回去啊！哎呀妈呀，就这么走，这走到啥时候去啊？哎呦，远处，哇，田野里面正在种的庄稼。我估计啊，是他们不愿意拦我吧，不愿意搭理我。我到前面再看看吧。你看它这边那个路牌在这个地方呢，指向那个遥远的荒原。哎呀呀，我已经从那儿出来了。我打的这个 Uber 啊，然后一个来了，应该是这个 ，yes， 还是个女的，我估计。Yes, Mr. Lei。哎呀 ，Thank you。人心中的魔鬼和恐怖，往往源于自身的懦弱与胆小。战胜他们，需先正视内心的恐惧，将其逐一列出，把未知化为己知，增强自信。同时，要改变思维方式，关注自身长处，积极面对挑战，通过学习新技能、坚持锻炼等方式提升自我。而所谓的魔鬼，其实是自我设限的体现。当我们战胜它，便能突破束缚，释放潜能，成就更强大的自己，让内心充满勇气和力量，无畏地迎接生活的挑战。告别了立陶宛，我的冒险之旅又将开始。传说拉脱维亚由于男女比例失衡，导致这个国家的女孩很难找到对象，成为男人最幸福的国度。下一集，雷探长走进拉脱维亚，感受这个被称为男人天堂的神秘国度。